So hello students, in this video we shall discuss the chemical properties of sulfuric acid. In the previous video we have seen the methods of preparation of sulfuric acid by the contact process. Now as I already told you in the previous video, the H2SO4 is called king of chemicals. It can react with various types of chemicals in the chemistry. It can react with acid, it can react with bases, it can react with carbonate, it can react with metals, non-metals, salts, different types of every type of chemical he can react, and therefore H2SO4 is called king of chemicals. And therefore we shall discuss some properties of chemical properties of H2SO4. H2SO4 कोणाकोणाबरोबर रिएक्शन दाखवतो आपल्या न्यू बुक मध्ये काही लिमिटेड दिलेले आहेत, काही 2-3 मी नवीन आणखीन ऍड करून तशा भरपूर आहेत, पण जनरली या तरी आपल्याला लक्षात ठेवायचे. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनायझेशन प्रॉपर्टी. Yesterday I told you H2SO4 is a dibasic acid. Dibasic acid as it gives 2 protons. How that protons are donated? See, when H2SO4, this H2SO4, when it is mixed into the water, here aqueous H2SO4 I am taking, water here it is liquid, that H2SO4 readily gives H+. तो H2SO4 पटकन पाण्यामध्ये काय देतो? प्रोटॉन. आणि म्हणून आपण आर्रेनियस थेअरीनुसार काय म्हणतो त्याला? ऍसिड. बट दॅट H+ कंबाईन विथ वॉटर टू फॉर्म H3O+ हायड्रोनियम आयन प्लस HSO4- bisulfate ion. This is the formation of bisulfate ion. Both you write here aqueous. Now that see, readily that first proton is given by H2SO4. इथं H2SO4 पटकन प्रोटॉन देतो. हे आपल्याला कशावरून दिसून आले? इफ वी ऑब्झर्व द ऍसिडिटी कॉन्स्टंट ऑफ दिस H2SO. या H2SO4 चं ऍसिडिटी कॉन्स्टंट. ऍसिडिटी कॉन्स्टंट इज द मेजर ऑफ ऍसिडिटी. किती एखादा कंपाऊंड ऍसिड आहे हे Ka च्या व्हॅल्यूवरून कळतं. जेवढी Ka ची व्हॅल्यू जास्त, ऍसिडिटी डिसोसिएशन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जेवढी जास्त, तेवढी बघा H2SO4 ची ऍसिडिटी तेवढी जास्त. किती आहे ऍसिडिटी कॉन्स्टंट? Ka ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 10. दिस इज द युनिक व्हॅल्यू ऑफ एनी ऍसिड. कुठल्याही ऍसिडसाठी ही अतिशय चांगली व्हॅल्यू समजली जाते. मोर दॅन 10 इज द ऍसिडिटी डिसोसिएशन कॉन्स्टंट व्हॅल्यू फॉर H2SO4. आणि जेवढीही जास्त तेवढा तो ऍसिड काय असतो? स्ट्रॉंग असतो. तेच आता आपण हाच ऍसिड आता बघा. आणखीन एक प्रोटॉन राहिला HSO4-, दॅट इज अगेन मिक्स्ड विथ वॉटर. Here it is again aqueous, here it is liquid, it is again giving proton, it is again forming hydronium ion plus SO4 aqueous. परत ह्यानं प्रोटॉन दिला. पण याची जर तुम्ही ऍसिडिटी व्हॅल्यू बघितली, दुसरा प्रोटॉन मात्र पहिल्या प्रोटॉन इतका क्विकली जात नाही, बिकॉज इट्स ऍसिडिटी व्हॅल्यू इज 1.2 into 10⁻². इट इज लेस दॅन 10, इट इज व्हेरी लेस दॅन 10. तर therefore, but it can donate 2 proton. इथं एक प्रोटॉन दिला, हायड्रोनियम आयन तयार केला. परत ह्या बायसल्फेट आयननं प्रोटॉन दिला, हायड्रोनियम आयन तयार केला. सो दिस इज द आयोनायझेशन प्रॉपर्टी or acidic property. Next one is H2SO4 react with metal. We have different types of metal. We have the metals like magnesium, zinc. These are the active metals. And copper, this is the passive metal. These are the active metals. This is passive. All reaction we can see. When magnesium reacts with H2SO4, very simple reaction, just replace H2 and form sulfate, magnesium sulfate plus bubbles of H2 gas are removed. You can carry out this reaction in the test tube. Test tube मध्ये H2SO4 घ्या, त्याच्यात मॅग्नेशियमची रिबन टाका, छोटासा तुकडा टाका, लगेच तिथून काय निघायला लागेल? H2 चा वायू बाहेर पडायला लागेल टेस्ट ट्यूब मध्ये. The next reaction is zinc, that is also active metal. Both are active metals. These are active metals. These are also reacting with H2SO4 to form ZnSO4 plus H2. The passive metal Cu for reacting Cu with H2SO4, we have to take H2SO4 hot and concentrated. इथं थोडंसं आपल्याला गरम H2SO4, माइल्ड वार्म H2SO4 and concentrated H2SO4 आपल्याला घ्यायचंय. And that is forming it is also forming CuSO4 plus, this time I am taking 2H2, formation of SO2, दोन S आहेत, एक इथं गेला एक इथं, and
H2, 2H2O. See, here the hydrogen gas is not liberated, sulfur dioxide gas is liberated, water is formed and copper sulfate, this is formed. So this is the reaction of passive metal. हा थोडासा जेवढा जास्त रिएक्टिव्ह नाही जेवढा झिंक आणि मॅग्नेशियम, बिकॉज दे आर अबोव अँड बिलो द हायड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज, रिएक्टिव्हिटी सिरीज मध्ये खाली आणि वर असल्यामुळे. नेक्स्ट रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स मध्ये जर बघायचं झालं, जस्ट टेक कार्बन. When carbon reacts with sulfuric acid H2SO4, here also we have to take to formation of carbon dioxide plus sulfur dioxide plus H2O. Here again 2H2. But carbon dioxide, sulfur dioxide and 2H2O when react with carbon. Carbon बरोबर when it react with sulfur, sulfur बरोबर सुद्धा हा react होतो H2SO4 to form this. Yes, again I am taking here 2H2SO4. हे S आणि हे 2S, टोटल 3SO2 गॅस. किती SO2 गॅस? 3SO2 आणि 2H2 आणि इथले 4O. Therefore we can form 2H2O. 2H2O. See. So this is the reaction of sulfuric acid with non-metal, carbon, sulfur. Next, the H2SO4 also shows dehydrating property. It shows dehydrating property. What is the dehydrating property? कालच सांगितलं मी, H2SO4 is acting as good dehydrating agent. Good dehydrating agent means it sucks the water from other species. Now just take one example. If I take here C12H22O11, here it is our cane sugar. When this cane sugar, या केन शुगरवर जर तुम्ही H2SO4 टाकला, आपली साखर घ्या, साखरेवर सल्फ्युरिक ऍसिड टाका, रेडीली ए ब्लॅक कलर्ड सबस्टन्स इज फॉर्म्ड अँड दॅट ब्लॅक कलर्ड सबस्टन्स इज नथिंग बट कार्बन. तिथं फक्त काय उरतो? कार्बन. बाकीच्या सगळ्या व्हेपर्स निघून जातात आणि व्हेपर्स निघून गेल्यामुळे कशाच्या असतात त्या व्हेपर्स? प्लस 11H2O. कशाच्या असतात? 11. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चॅरिंग. तर तुमच्या त्या प्लेटमध्ये घ्या, त्याच्यावर साखर घ्या, साखरेमध्ये H2SO4 टाका, पटकन व्हेपर्स निघून जातील, वॉटर व्हेपर, आणि तुमचा तो साखर एकदम काळी भोर बनेल कोळशासारखी. सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड चॅरिंग. ऑल्सो यू कॅन, वी हॅव सीन वन रिएक्शन, अल्कोहोल C2H5OH, इथाइल अल्कोहोल. मी समजा 2 इथाइल अल्कोहोलचे मॉलिक्यूल घेतले, C2H5OH. See, this is the first ethyl alcohol molecule and this is the second ethyl alcohol molecule. When it reacts with H2SO4, H2, this time I am taking the temperature 140 degrees Celsius. हीच पाहिली आपण in the case of ethers. बघा काय निघून चाललाय, परत H2O काढून टाकायला and formation of C2H5O, C2H5 diethyl ether. पण हेच अल्कोहोल घेतला आपण मी, आय एम टेकिंग इथाइल अल्कोहोल, सी, अँड दिस इथाइल अल्कोहोल अगेन ऑन ट्रीटिंग विथ H2SO4, again on treating with H2SO4, but this time what is happening? See, I am writing like this, CH3 CH2OH and here CH3 ला मी असे H, and this reaction is taking place at 165 degrees. बघा 140 डिग्री सेल्सिअसला इथर तयार व्हायला, वॉटरच काढून घ्यायला इथं सुद्धा देर इज रिमूव्हल ऑफ वॉटर, बट दिस टाइम वी आर गेटिंग अल्केन. We can take different examples. We can take for oxalic acid also. हे बघा COOH. परत याची रिएक्शन मी जर कुणाबरोबर केली, H2SO4 बरोबर केली, परत काय निघून जाणार आहे बघा, एक CO, दुसरा CO2 आणि तिसरा HHO, हे बघा प्लस H2O, एक CO, CO2, H2. म्हणजे H2SO4 प्रत्येक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मधला काय काढायलाय? वॉटर काढायलाय. सो दिस इज द डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, सल्फ्युरिक ऍसिड ऑल्सो रिएक्ट्स विथ salts. If we take one example, NaCl, I am taking here 2 NaCl. When it react with H2SO4, परत बघा salt, sodium chloride, our table salt, common salt. Now this NaCl forms Na2SO4, sodium sulfate plus again 2HCl
2Cl 2H and राहिलेली Na2SO4 sodium sulfate. It also reacts with potassium nitrate plus H2SO4. It form potassium hydrogen sulfate K इथला H आणि SO4 राहिलेला एक H कारण H2 एक H NO3 कडे जातो फॉर्मेशन ऑफ HNO3C पोटॅशियम हायड्रोजन सल्फेट इथं सोडियम सल्फेट इथं पोटॅशियम हायड्रोजन सल्फेट इथं थोडासा वेगळी रिएक्शन झाली बघा नेक्स्ट so these are the again we can take one example. This example is appeared in the Ca2S2O4. See, this is the calcium oxalate. This is also the salt. When this salt react with H2SO4 ह्याची सुद्धा कोणाबरोबर रिएक्शन झाली H2SO4 बरोबर रिएक्शन झाली इट फॉर्म्स CaSO4 बघा कॅल्शियम सल्फेट आणि C2O4 तर H2C2O4 काय तयार झालं H2C2O4 बघा CaC2O4 कॅल्शियम ऑक्झॅलेट वेन हा सुद्धा साल्टच आहे हा सुद्धा सल्फ्युरिक ऍसिड बरोबर रिएक्ट व्हायला फॉर्मेशन ऑफ कॅल्शियम सल्फेट प्लस ऑक्झॅलिक ऍसिड दिस इज द ऑक्झॅलिक ऍसिड H2C2O4 आणि हा तयार झाला कॅल्शियम सल्फेट so these are the reactions of sulfuric acid with salt. तर PCl5 बरोबरची रिएक्शन थोडीशी बघा कशी लक्षात ठेवायची आपण आपला रेग्युलर सल्फ्युरिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे लाईक दिस वी हॅव ड्रॉन सच स्ट्रक्चर H2SO4 and this H2SO4 in the first step we have to react with PCl5. आता पहिल्या स्टेप मध्ये काय होणार आहे बघा हा OH काढून टाकायचा आणि त्याच्या जागेवर एक Cl द्यायचा आता एक Cl गेल्यानंतर स्ट्रक्चर काय होईल OH S डबल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O OH आता हा निघून गेलेला OH त्याच्यातला OP कडे आणि 3 Cl कडे गेला टू फॉर्म POCl3 प्लस HCl आता ह्याची हीच परत दिस रिएक्ट अगेन इट इज रिएक्टिंग विथ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 हा मॉलिक्यूल इंटरमिजिएट मॉलिक्यूल परत यावेळेस आता हा OH काढायचा एक वेळेस हा OH काढायचा एक वेळेस सेकंड टाइम and formation of SOO एक Cl ला Cl आणि दुसरा सुद्धा Cl. This is SO2Cl2 sulfuryl chloride. This is sulfuryl chloride plus again formation of POCl3 plus HCl. म्हणजे बघा एक वेळेस OH काढायचा एक Cl दुसरी वेळेस दुसरा OH काढायचा दुसरा Cl फॉर्मेशन ऑफ SO2Cl2 sulfuryl chloride. This is the reaction with PCl5. Reaction with acid, this is very important reaction. The acid like HBr reacts with H2SO4 इथं परत H2SO4 बरोबर काय तयार करायचं बघा किती Br आहेत 2 Br जस्ट प्रिपेअर द गॅस Br राहिले काय 2H इथं 2H आणि SO4 तर त्या 2H आणि 2SO4 मधला एक तयार करायचा SO2 प्लस दुसरा तयार करायचा 2H2 कारण 4H म्हणून 2H2 आणि 4 O आहेत एक O इथं 2 O इथं 2 O इथं आणि 2 O इथं तर Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2 यू कॅन टेक द डिफरंट ऍसिड ऑल्सो हे बघा 2H आहे घ्या सेम तसंच ऑन रिएक्शन विथ H2SO4 तिथं Br2 तयार झाला इथं किती I2 प्लस सेम SO2 plus 2H2. So all these are the chemical properties of sulfuric acid. Next uses of sulfuric acid. The sulfuric acid is used for the preparation of fertilizers. खत तयार करण्यासाठी. It is used for the preparation of paints and dyes. कलर रंग वार्निशेस तयार करण्यासाठी. It is also used as oxidizing agent. बघा uses सांगाल it is also used as dehydrating agent it is also used for the refining of petroleum products petroleum refining साठी it is also used for the preparation of explosives स्फोटक त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं जर घ्यायचं झालं तर TNT
It is also used for the preparation of the main acid like nitric acid and HCl. बघा हे दोन स्ट्रॉंग ऍसिड आपल्या मेन H2SO4 पासून, कारण तीन स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत, एक H2SO4, HNO3 आणि HCl आपल्या इनऑर्गॅनिक मध्ये जनरली घेतले जातात. तर ह्या तिन्ही ऍसिड मधले हे दोन महत्वाचे ऍसिड त्या H2SO4 पासूनच तयार केले जातात. ऑल्सो इट इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ॲलम तुरटी तयार करण्यासाठी सुद्धा सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर केला जाते. मीन्स वी कॅन गिव्ह एव्हरी केमिकल इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम सल्फ्युरिक ऍसिड. इट इज ऑल्सो युज्ड ॲज लॅबोरेटरी रिएजंट. बघा आपल्या लॅबमध्ये सुद्धा हा काय म्हणून वापरला जातो, रिएजंट म्हणून वेगवेगळ्या रिएक्शनमध्ये हाच वापरला जातो. इट इज युज्ड ॲज लॅबोरेटरी रिएजंट. सो वी कॅन गिव्ह डिफरंट. इट इज युज्ड इन द डिटर्जंट इंडस्ट्री. हे बघा हे सुद्धा महत्वाचं आहे. आणखी डिटर्जंट पावडर जे आपले तयार केले जातात, सर्फ एक्सल, व्हील काय तुमचे जे आहेत ते, तर या सगळ्या इट इज ऑल्सो युज्ड इन द मेटलर्जी. बघा किती यूज सांगता येतं. मेटलर्जी, मेटल्स, आता तुमचा खिळा आहे आयर्नच्या खिळ्यावर एक दुसरा थर दिलेला असतो, म्हणून आयर्नचा खिळा नवीन घेताना शाईन करतो. दॅट लेअर ऑफ अदर मेटल इज झिंक मेटल. तो कोणाचा थर असतो, झिंक. मग झिंकची दुसऱ्या कुठल्याही करोजिव्ह मेटलवर, गंजणाऱ्या मेटलवर न गंजणाऱ्या धातूचा थर देणे, दॅट इज कॉल्ड गॅल्वनायझेशन. आणि ते गॅल्वनायझेशन करणे मेटलर्जीमध्ये किंवा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करणे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एखाद्या इलेक्ट्रोडवर दुसऱ्या मेटलचा थर देणे. इलेक्ट्रोलिसिस असते, ॲनोड असतो, कॅथोड असतो. ॲनोडवर कुठला तरी मेटल जमा करणे, कॅथोडवर कुठला तरी मेटल जमा करणे. तर सच प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी किंवा इलेक्ट्रॉलिसिस. तर इलेक्ट्रोमेटलर्जीमध्ये, गॅल्वनायझिंगमध्ये, एव्हरीवेअर दॅट सल्फ्युरिक ऍसिड. सो वी कॅन गिव्ह सो मेनी टाइप्स ऑफ युजेस. दीज आर ऑल द युजेस ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. The next we are starting the chlorine gas. The chlorine gas is first discovered in 1774 by the scientist Scheele. And this he prepared the chlorine gas from MnO2, manganese dioxide. आपल्याला बघायचं तो कसा तयार होणार आहे. तर हा 1774 मध्ये डिस्कवर केला गेला. दिस क्लोरीन इज द ग्रुप 17 कंपाऊंड. आता लक्षात घ्या, आता हे कितव्याचं चालू झालेत आपले 17व्या ग्रुपचे कंपाऊंड दोन बघायचे आपल्याला, क्लोरीन आणि HCl. तर त्यातलं मी क्लोरीन सुरू केलेलं आहे. दिस इज ग्रीनिश येलो कलर्ड गॅस. कशा कलरचा आहे हा? ग्रीनिश येलो कलर्ड गॅस. अँड ॲज दिस लुक्स ग्रीनिश येलो अँड देअरफोर द सायंटिस्ट ढॅवी इन 1810, 1810 मध्ये ढॅवीनं ह्याचं स्ट्रक्चर स्टडी केलं, एलिमेंटल अनालिसिस केलं आणि ग्रीनिश येल्लो गॅसवरून, ग्रीनिश येल्लोला ग्रीक भाषेमध्ये म्हणतात क्लोरोज, आणि क्लोरोज वरून ढॅवीनं या गॅसला नाव दिलं क्लोरीन. 1774 मध्ये डिस्कवर झाला, पण त्यावेळेस नाव अनाऊन्स केलं नाही. ढेवीनं ते नाव काय दिलं? क्लोरीन. ढेवीच्या अगोदर एक बर्थेलोट नावाचा सायंटिस्ट होता. दॅट बर्थेलोट घेव द नेम ऑक्सिम्युरिएटिक गॅस. बर्थेलोटनं काय नाव दिलं होतं? बर्थेलोटनं ऑक्सिम्युरिएटिक गॅस त्यानं नाव दिलं होतं. दॅट नेम वॉज चेंज्ड बाय द ढेवी अँड द नेम नाऊ इट इज युज्ड ॲज क्लोरीन from chloros. Chloros means greenish yellow, and it is poisonous greenish yellow colored gas, and it is prepared by various methods. The प्रिपरेशन मेथड मध्ये आपल्याला परत इथं दोन बघायच्यात, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मॅन्युफॅक्चरिंग बघायची आणि लॅब मेथड. तर ह्या ज्या सगळ्या मेथड आहेत दोज आर द लॅबोरेटरी मेथड्स. नाव पहिल्यामध्ये जर बघितलं, सी ही दिस इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम MnO2. काय करायचं आहे? MnO2 मॅंगनीज डायऑक्साईड when it is treated with HCl. कशाबरोबर रिएक्शन करायची? 4HCl बरोबर रिएक्शन करायची. लक्षात घ्या, जिथं जिथं Mn आहे तिथं हा एक कंपाऊंड ठरलेला आहे, MnCl2. 4H आणि O, 4H आणि O, 2H2O, 4H आणि 2O, 2H2O, आणि राहिला काय? 2Cl इथे राहिले 2Cl. रिमूव्हल ऑफ क्लोरीन गॅस, Cl2 गॅस इज फॉर्म्ड. This is the preparation from MnO2. Just we are heating the mixture. इथं काय करायचं आपण? हिटिंग करायचं. सो दिस इज द फर्स्ट लॅबोरेटरी, लॅबमध्ये करायची मेथड. इट इज लिमिटेड मेथड. नेक्स्ट आहे KMnO4. KMnO4 साठी काय करायचं बघा. आय एम टेकिंग हिअर 2 KMnO4 प्लस 16 HCl. मला किती HCl घ्यायची तिथं? 16 HCl. अँड धिस, परत मी सांगितलं तुम्हाला, जिथं जिथं Mn आहे तिथं तिथं एक कंपाऊंड तयार करायचं. अगोदर मी ह्या 2K चा 2KCl तयार करून घेतो. हे बघा, हे 2KCl, इथले 2Cl आणि
राहिला काय एमएन आता किती होतात बघूया. MnCl2 मी सांगितलं एमएन जिथं तिथं एक कंपाऊंड तयार करायचा MnCl2, दुसरा करायचा वॉटर, दुसरा काय करायचा वॉटर, आणि तिसरा करायचा Cl2, कारण आपल्याला तो तर तयार करायचा. हे तीन तर सगळ्यात कॉमनच आहे. जिथं जिथं एमएन आहे तिथं हे कंपाऊंड MnCl2 H2O Cl2 MnCl2 H2O Cl2. मग बाकीचे बॅलन्स करू शकता. आता किती हायड्रोजन आहे तिथं 16 हायड्रोजन. 16 हायड्रोजन मध्ये वॉटर किती तयार होतील 8 वॉटर, प्लस क्लोरीन किती आहेत 16 Cl. 16 Cl मधले 2 इथं गेले, 2 इथं, 2 इथं. आता ह्याच्यातले एमएन किती आहेत 2 एमएन. 2 एमएन म्हणजे मी इथं काय घेणार 2 MnCl2. तर 2 MnCl2 म्हणल्यावर राहिली किती आता क्लोरीन बघा 2 2 4 आणि 2 6, 6 गेले, राहिले किती 16 मधले 10, 10 म्हणजे काय 5 Cl2 बघा 5 Cl2 8 H2O 2 MnCl2 2 Kc. म्हणजे बॅलन्स कशी करायची तुम्हाला सांगायला. तर एवढं लक्षात ठेवा की Mn असला त्याची जर HCl बरोबर रिॲक्शन व्हायली, प्रत्येकातच HCl बरोबर रिॲक्शन व्हायली, सो फॉर्मेशन ऑफ मॅंगनीज डायक्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 हे कॉमनच आहे, लक्षात घ्या, कारण आपल्याला क्लोरीन तर तयारच करायचं आहे. नेक्स्ट द रिॲक्शन इज NaCl आणि H2SO4 पासून. आता हे NaCl आणि H2SO4 चे मी इकडे लिहितो थोडंसं तुम्हाला दिसायला. हे NaCl आणि H2SO4. When NaCl react with H2SO4, परत इथं मी सांगायलो MnO2 आहे आपला MnO2. Here I am taking 4 NaCl 4 H2SO4 for balancing the reaction. परत मी सांगितलं 4 Na आहेत, त्याच्यावरून एक त्याचा साल्ट तयार करून घ्या, सोडियम हायड्रोजन सल्फेट, प्लस सांगितलं मी Mn आहे MnCl2 ठेवायचाच, प्लस H2O ठेवायचाच, प्लस Cl2 ठेवायचा. आता कोण किती बघूया. Mn किती आहे 1 Mn, मग MnCl2 एकच. हायड्रोजन किती आहे 4 2 8, 4 2 8 मधले 4 इथं गेलेत, राहिलेत किती 4H म्हणजे 2H2, प्लस Cl किती आहेत 4Cl, 4Cl मधले इथं 2Cl, मग राहिले किती 2Cl बघा. In this fashion here also we are getting Cl2. So this is the third method of preparation of chlorine. And the last method from bleaching powder, it is used for the for removing the germs from the water. It is the water cleaner. It is called water cleaner. So we use in the water supply office पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी, the sterilization of waterचं sterilization करण्यासाठी काय आहे bleaching powder CaOCl2. This CaOCl2 when reacts with HCl, I am taking here 2HCl to form CaCl2, Ca and 2Cl, 2Cl CaCl2, राहिलं काय 2H 2Cl to form 2HCl, CaCl2 2HCl, sorry हे H2O, formation of reaction of calcium oxychloride with water to form 2 chlorine CaCl2 and remaining HCl to form 2HCl to form Cl2. Sorry, तर CaCl2 plus 2Cl आणि 2HO बरोबर H2 like this. परत इथं Cl2 मिळालं, कॅल्शियम क्लोराइड प्लस वॉटर. So all these are the 4 methods of preparation of chlorine, laboratory methods, from MnO2, from potassium permanganate, from sodium chloride and sulfuric acid, and from bleaching powder. Bleaching powder CaOCl2 plus 2HCl to form CaCl2 plus Cl2 plus H2. तर थोडंसं लक्षात ठेवा हाऊ टू. जस्ट सतत तुम्हाला लिहावं लागेल. डोंट मग अप द रिॲक्शन. हे काही घासून पाठवणारे नाहीत. यू हॅव टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. यू हॅव टू रिमेंबर द व्हॉट आर द मेन प्रोडक्ट्स, how to balance all these and these you get the command on the reaction only by practicing the reaction with pen and paper. So thank you guys.